नमस्कार। आज आमे सिंह राशि उपर आलोचना करिबा जे एप्रिल मासरे मोर सिंह राशिया बंधु माने कि प्रकार सुख बा कि प्रकार दुख लाभ करिवे। शास्त्र रे जहा जहा वर्णना करा जायछि सेथिरु मु जेतिकी ग्रहण करिछि ताहाको विश्लेषण करी मंथन करी जेतिकी लिखिछि सेतिकी पढुछि आउ कहूछि शुणन्तु। जहा जहा प्रतिकार कहिबी ताको टिके विश्वास करिवे मानिबे। बंधु आपणकर सिंह राशि आउ ये राशि मालिक हेले रवि। रवि को सकल शक्तिर आधार कह जाए। आमे जहाँ देखिपारुजे ताहा केवल रवि सूर्य तांको आलोक जदि न पड़ता ताहले आमे किछि देखि पारंतेनी। अंधार घरे राति रे आमे कौन देखिपारू? जोठी आलोक पड़े सेठी जो जिनिस थाए जो वस्तु थाए ता आम दृष्टि की आसे। से सूर्य को जगदेक चक्षुषे जगतर एकमात्र चक्षु। सूर्य को जगतर एकमात्र चक्षु कह जाए। तेणु रवि जो जो काम रे खुशी हेबे यदि आपण माने से काम करिवे, रवि को आपण इष्ट भाविवे, रविंकर सुख पाई शांति पाई किछि कर्तव्य करिवे ताहले आपणकर अवश्य मंगल हब। ज्ञानी माने कहंती करी न पार जदि परोपकार करना अपकार केबे कहार। तेणु भाई जीवन थिबा पर्यंत तमे पर उपकार कर। आ गोटे कथा अछि ना, बड़ हेबा भल कथा किंतु भल हेबा ताठू बड़ कथा। तो भल ही जाओ, तो भल ही गले तो सब भल हेबो। आसंतु आलोचना करिबा सिंह राशि अधिपति सूर्य। बंधु तुमको गोटे प्रश्न, आमे कौन सी जिनिस को देखु किपरि? कौन आम नेत्र रे? ना, यह भूल उत्तर। जिनिस उपरे आलोक पड़िले आमे देखि पारि थाउ। एथिपाई समस्त आलोकर उत्स सूर्य को जगतर एक चक्षु कह जाए। यही सूर्य ही तुम राशिर अधिपति, सकल शक्तिर आधार सूर्य तुमर मालिक। तमे सिंह राशिया माने यदि सूर्य खुशी करि पारिबो तेबे सकल सुख तुम हाथ मुठा रही जीवो। बापा माँ वो सूर्य जो लोक उपर संतुष्ट ताहार कौनसी शक्ति किछि क्षति करि पारिबे नाही। रविवार सूर्यंकर प्रिय बार। सूर्य पुराण रे लिखा अछि। सूर्य पुराण लिखा अछि। 4टी कथा न मानिले सूर्य रागी जाती। प्रति जन्म रे से जीवात्मा रोगी और दरिद्र होई थाए। एथर शुणन्तु, बुझंतु, उपालन करंतु। कौन लिखा है? स्त्री तैल मधुमांसानि ज गृह्णाति रविर्वारे। स्त्री माने में स्त्री सह बेसी मिला सहवास करवानी। तैल तेल जिनिस खाइबानी। मधु बोले मद्यपान करवानी। आउ आमिष मांसानी आमिष खाइबानी। विशेषकर रविवार आमिष निषेध। चेष्टा करिवे आमिष न खाइबा। स्त्री तैल मधुमांसानि ज गृह्णाति रविर्वारे जन्मे जन्मे भवेत रोगी। जन्मे जन्मे भवेत रोगी
ଶପଥ ଜନ୍ମେ ଦରିଦ୍ରତା। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି 3 ଦିନ ତଳେ। ଓମ୍ ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିଂ ଧ୍ୱନ୍ତାରିଂ ସର୍वପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ଦିବାକରଂ। ଓମ୍ ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିଂ ଧ୍ୱନ୍ତାରିଂ ସର୍वପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ଦିବାକରଂ। ଓଂ ହ୍ରିଂ ଗଣେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଜପିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତୁ ନ କରିଥାନ୍ତୁ କହିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, କହିବେ ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରମ୍ ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସହସ୍ରେଷୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ଲୋପଜାୟତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି 2 ଥର କହିବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ। ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରମ୍ ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସହସ୍ରେଷୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ଲୋପଜାୟତେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାଶଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବେ। ତାପରେ ଓଂ ହ୍ରିଂ ଗଣେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ଜପିବେ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଏ ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା ଓଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିଦ୍ମହେ ଭାସ୍କରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆଉ 7 ଥର ଜପିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7। ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏ ରବି ସିଂହ ରାଶିର 10, 11, 12 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମାନେ ମଘା, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। 13 ଯାଏ 14ରୁ 10 ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ମଘାକୁ ଅପମାନ ମିଳିବ। 11 ଓ 12କୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନିକୁ ବନ୍ଧନ ଭୟ ଅଛି। ହୁସିଆର, ହାତ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବହୁ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବଡ଼ ଅପମାନ ପାଇବେ। 10, 11, 12 ଏ 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କଳହ ହେବ ଓ ସେ ବହୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। କା ପାଇଁ? ରାହୁ ପାଇଁ। କେତୁ ବି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ହେତୁ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ତାହେଲେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯାଇପାରେ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଦୁବ ଦେଇକରି, ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକରି କେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ରାହୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ରାହୁ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଲା କୁକୁର, କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ, କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ବିରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ବୃହସ୍ପତି ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବେ। ହଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଆଘାତ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ହଁ, ପରିବାରରେ କଳହର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଶୁଭବାର। ଏହି ବାରରେ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଧଳା ଓ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗାଡ଼ି ବି ଏ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଭଲ। 1, 2, 4, 6 ଓ 7 ସଂଖ୍ୟା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। 1, 2, 4, 6 ଓ 7 ସଂଖ୍ୟା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶୁଭ ତାରିଖ। ସେହିପରି ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶନିବାର,
ଅଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶୁଭ ତିଥି ହେଲା ନବମୀ ତିଥି, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥା ଉତ୍ତର ଷାଢ଼ା ମକର, ଶ୍ରବଣା ମକର, ଧନିଷ୍ଠା ମକର। ଏମାନେ କ'ଣ ହାନିକାରକ। ଏହି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଅଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 6, 8, 9, 10, 11, 14, 28। 6, 8, 9, 10, 11, 14, 28। କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ତେଣୁ ସେଦିନ ଅଶୁଭ। 3, 4, 5 ହେଉଛି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଦିନ ଅଶୁଭ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 28 ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଗତର ମାଲିକ ଭାବି ମୋ ଇଷ୍ଟ ଭାବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରହିଲି, ମୋ କଥା ମାନିବେ ତ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନମସ୍କାର।